hope you all go through your previous portion. Just I recall our previous portion. First we study about what is shape. Then two types of shape, closed shape and open shape. Then we study what is an angle, what are the three types of angle. What is angle? The two lines meet at a point form an angle. Two lines meet at a point that make an angle. 2 points meet at a point, it make an angle. Then we also studied three types of angle. What are the three types of angle? Acute angle, obtuse angle and right angle. Right angle means 90 degree. Then acute means below 90 degree. Less than 90 degree means acute angle. Then what is obtuse angle? Greater than 90 degree means obtuse angle. Today we study about how to identify angle, which is which one is bigger, which one is big, which one is small. Just listen. I draw some angles. You identify which one is big, which one is small, and which one is bigger. Figure itself, we understand that this one is small, this one is big, this one is bigger. I think all of you saw this picture. Which one is bigger? This one is bigger. Bigger. This one is big. This one is small. How we identify? From this 2 point needed and 2 point needed and point make an angle. ഈ ആംഗിൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഏതാണ് ഗ്രേറ്റർ, ഏതാണ് സ്മോൾ, ഏതാണ് ബിഗ്, ഏതാണ് ബിഗ്ഗർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് നീട്ടി ഈ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്ന സമയം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഏതാണ് ചെറുത്, ഏതാണ് വലുത്, ഏതാണ് അതിനേക്കാളും വലുത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ when the angle changes, നമ്മുടെ ആംഗിൾ ചേഞ്ച് ആവും അനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഷേപ്പും എന്ത് ചെയ്യും, ചേഞ്ച് ചെയ്യും. In this figure, how we identify which one is big, bigger and smaller? If size increases, the shapes also increases. In this figure, this angle is small. This one is greater than this one. Big. This angle is bigger than this angle is bigger than this one. Then this angle is bigger than this one. This is bigger. Then next, this angle is bigger than this angle. In this figure, which angle is bigger? This one is bigger. When size increases, the shape also increases. When size increases, the shape also increases. I think you understand what is how the angle is determined. Which one is big, which one is bigger, and which one is small. Listen to the figure. Three different angles are marked in three different colors. Can you find other angles which are same as one marked in green? Mark them in green. Okay. എന്താണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു ഗ്രീൻ പെന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെയിം ആംഗിൾസ് വരുന്ന ഈ ഫിഗർ നോക്കി വേറെ ഏത് ഫിഗറാണ് സെയിം ആംഗിൾ വരുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. നമ്മളൊരു സെയിം ആംഗിൾ വരുന്ന ഫിഗർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വി മസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ സെയിം സൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ഷേപ്പിന് സെയിം ആംഗിളും സെയിം സൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് എന്താകത്തുള്ളൂ, സെയിം ആകത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാം. ഈ ഫിഗറിന് എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട് നോക്കാം. 1 2 3 4 5 6. ഈ ഫിഗറിന് എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ട്? 6 സൈഡ്സ്. Then count 1 2 3 4 5 6. ഇതിന് 6 sides ഉണ്ട്.
Then count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. എത്രയുണ്ട്? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. എത്രയുണ്ട്? 8 ഉണ്ട്. സോറി, ഇതിന് 8 ഉണ്ട്. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 8. Then നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏതാണ്? ഈ ഗ്രീൻ കളർ എന്നിരിക്കുന്നത് ഏതുമായിട്ടാണ് സെയിം എന്ന് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സൈഡ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്ത് സൈഡ്സ് സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആംഗിൾസ് നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് നോക്കാം. 1, 2, 3, 4, 5. ഇവിടെ 5 സൈഡ്സ് ഉണ്ട്. 1, 2, 3, 4, 5. 5 സൈഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾസ് ഏതുമായിരിക്കും ഈക്വൽ ആവുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും സെയിം സൈഡ്സ് ഉള്ളത് മാത്രമേ ഈക്വൽ ആവൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 6 ആണ്, ഇതിന്റെ സൈഡ്സ് 6 ആണ്, ഇതിന്റെ സൈഡ്സ് 8 ആണ്, ഇതിന്റെ 5 ആണ്. Which one is equal? This figure is equal to same as this figure because their sides are same. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആംഗിൾ ഏതിന്റെ ആംഗിളുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആവുന്നത്? സെയിം ആവുള്ളൂ. ഈ ആംഗിളുമായിട്ടായിരിക്കും ഈക്വൽ ആവുന്നത്. അപ്പൊ ഗ്രീൻ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതുമായിട്ടാണ്? സോറി, ഇതാണ് മാറ്റുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു സൈഡ്സും ഫസ്റ്റ് സൈഡ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം, കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് വേണം നമ്മൾ എന്ത് നോക്കാം? ഷേപ്പ് നോക്കാം. അപ്പൊ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ ഓർപ്പിക്കാം അതിന്റെ ആംഗിൾസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിന് 5 സൈഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ ആണ്, ഈ ഫിഗർ ആണ് ഈക്വൽ എന്ന് മനസ്സിലാവും. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ 8 സൈഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഞാൻ വയലറ്റ് കളറിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഏതിനായിരിക്കും ഈക്വൽ ആവുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പിക്ചറിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈക്വൽ ആവുന്നത്? കാരണം ഇത് 8 സൈഡ്സ് ഉണ്ട്. സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ആംഗിൾസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. Which one is equal to this side is equal to this side. Then this figure is the same as to this figure. Then നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ നോക്കാം. ഈ ഫിഗറിലാണെങ്കിൽ 6 സൈഡ് ഉണ്ട്, ബാക്കിയെല്ലാം ഇതിൽ 8 ആണ്, ഇതിൽ 5 ആണ്, ഇതിൽ 5 ഇത് 8. അപ്പൊ ഏതാണ് സെയിം ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്? ഈ ഫിഗർ ആണ് സെയിം ആയിരിക്കുന്നത്, കാരണം 6 സൈഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ്? ഈ ഫിഗർ തന്നെയാണ് സെയിം. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആംഗിൾസ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ ഒരു ആംഗിൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ഷേപ്പ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ സെയിം ആണെന്ന് അറിയാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫസ്റ്റ് വി വാണ്ട് ടു കൗണ്ട് അവർ സൈഡ്സ് ഇൻ ദ ഫിഗർ. ഫസ്റ്റ് സൈഡ് കൗണ്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഏതൊക്കെ ഫിഗർ ആണ് സൈഡ്സ് സെയിം ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷേപ്പിനെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? ആംഗിൾസ് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലേന്ന് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ സെയിം സൈഡ്സ് ഉള്ള ആംഗിൾസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. Listen this figure. How many different shapes can you make by changing the angle between the matchstick in each? അതായത് ഇത് മാറ്റ്സ്റ്റിക് യൂസ് ചെയ്ത ഒരു സ്ക്വയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇതിൽ നമ്മളിപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതിന് നമ്മൾ ആംഗിൾസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഷേപ്പ് ആവും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിപ്പോ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ആംഗിളാണ്, ഇതൊരു ആംഗിളാണ്, ഇതൊരു ആംഗിളാണ്, ഇതൊരു ആംഗിളാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഷേപ്പിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം? 1, 2, 3, 4 ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തൂടെ? ഇനി വേറെ ഏതൊക്കെ ഷേപ്പ് ചെയ്യും? ഈ ഫിഗർ ഒരിക്കലും ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗറിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക, ഓപ്പൺ ഫിഗറിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. സോ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് 4 ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നമുക്ക് മാറ്റ്സ്റ്റിക് യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പിക്ചർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ മാറ്റ്സ്റ്റിക്? എങ്ങനെയാണ്? 1 മാറ്റ്സ്റ്റിക്, 2, 3, 4 ഇവിടെ 4 മാറ്റ്സ്റ്റിക് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡയഗ്രാം വരച്ചൂടെ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട്, 1, 2, 3, 4. അപ്പൊ 4 ആംഗിൾസ് ഉണ്ട്. മാറ്റ്സ്റ്റിക് യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയും കണ്ടുപിടിക്കാം. വീണ്ടും നമുക്ക് വേറെ എങ്ങനെ? 1, 2, 3, 4 ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗർ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ, ഇതൊരു ആംഗിൾ, ഇതൊരു ആംഗിൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റ്സ്റ്റിക് 4 മാറ്റ്സ്റ്റിക് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഷേപ്പിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന നിങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് ആംഗിൾസ് ഒരു മാറ്റ്സ്റ്റിക് യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് ആംഗിൾസ് ഒക്കെ ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ. ഓക്കെ, ഈ പോർഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.